सत श्री अकाल जी। तुसीं अजीत वैब टीवी देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह ही अजीत खबरों का विशेष बुलेटिन लेके हाजिर हाँ। सब तो पहला सुर्खियां ते चार। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने केंद्र के सद्दे नूं फेर कीता रद्द। दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी के समर्थकों वालों खेती कानून के खिलाफ प्रदर्शन। अमृतसर दे विच नहर चों मिली नौजवान की लाश। अकाली दल वालों कैप्टन सरकार नूं 7 दिन का अल्टीमेटम। ते सिमरजीत सिंह बैंस ने भाजपा आगू तरन चुग दे घर दे बाहर कीता प्रदर्शन। ते हुण खबरां दा विस्तार। पिछले कई दिनों तो लगातार पंजाब दीआं 31 के करीब किसान जथेबंदियां ते खेत मजदूर जथेबंदियां दे वल्लों केंद्र दे वल्लों जारी कीते गए खेती कानूनां दे खिलाफ सिर धड़ दी बाजी लाई हुई है। दरअसल इस मामले के उत्ते पहलां तां भाजपा दे वल्लों यही गल कही जाती रही कि जो सूबाई सरकारां ने उन्हां दे वल्लों किसान भाईचारे नूं गुमराह किया जा रहा, पर हुण जदों सिर तो पानी लंघदा दिसिया तां केंद्र दी सरकार वल्लों वार-वार किसान भाईचारे नूं मीटिंग करन दे सद्दे भेजे जा रहे हैं। इस तो पहलां भी एक बार सद्दा भेजा गया सी, पर उदों किसान भाईचारे ने सद्दा रद्द कर दिता। उस तो बाद 14 अक्तूबर के लिए एक बार फिर मीटिंग वास्ते सद्दा पत्र भेजा गया। इस दे मद्देनज़र ही अज पंजाब दीआं किसान जथेबंदियां दे वल्लों इस मुतलक महत्वपूर्ण मीटिंग की गई, पर इस मीटिंग दे विच सद्दा प्रवान ना करने की गल सामने आई है। किसान जथेबंदियां दे वल्लों साफ ते स्पष्ट ये गल कह दी गई है कि जिन्नी देर तक खेती कानून केंद्र की सरकार दे वल्लों बिना शर्त रद्द नहीं किए जाते, उन्नी देर तक उन्हां दे वल्लों किसी भी मीटिंग नूं स्वीकार नहीं किया जाएगा। सो आउंदे दिनां दे विच खेती कानूनां दे मामले दे उत्ते किसान जथेबंदियां ते केंद्र की सरकार दरमियान होर वड्डियां खबरां आउण दी संभावना बन गई है। अज पंजाब दे आम आदमी पार्टी के समर्थकों ते नेतावां दे वल्लों दिल्ली दे विच जाके जंतर मंतर विखे प्रदर्शन किया गया। दरअसल आम आदमी पार्टी दे वल्लों लगातार इस मामले के उत्ते मंग की जा रही है कि खेती कानून केंद्र की सरकार दे वल्लों रद्द किए जाण। अज पंजाब की इकाई के वख-वख सीनियर नेतावां दे वल्लों किसान भाईचारे ते समर्थकों नूं नाल लैके अगवाई की गई ते जंतर मंतर दे विच प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन दे विच अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख मंत्री ने, उन्हां दे वल्लों भी हिस्सा लिया गया। उन्होंने अज ट्वीट करदिआं यह गल कही कि पंजाब तो किसान भाईचारा जंतर मंतर दे विच पहुंचिया, खेती कानून रद्द करने समय की लोड़ है, इस करके मैं भी इस प्रदर्शन दे विच जा रहा ते बाकी लोगों को भी इत्थे निठ के पहुंचना चाहिए। जानकारी के मुताबिक जदों आम आदमी पार्टी के समर्थक संसद भवन के वाल जा रहे सन तां उन्हां दे विचों कईयां नूं हिरासत दे विच लै लिया गया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जिन्नी देर तक खेती कानून रद्द नहीं हुंदे उन्नी देर तक उन्हां दी पार्टी चुप करके नहीं बैठेगी। यहाँ पे जंतर मंतर पे जो तीनों किसान विरोधी कानून केंद्र सरकार ने पास किए हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये बड़े दुख की बात है कि ये टाइम ऐसा है जो धान की कटाई का टाइम है और अगली फसल बुआई का टाइम है। ऐसे समय में किसानों को खेत में होना चाहिए था और वो जंतर मंतर पे बैठे। पूरे देश के इन कानूनों का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। ये तीनों कानून एक तरह से किसानों से छीन के कंपनियों के हाथ में दे देंगे। हम मांग करते हैं कि ये तीनों कानून केंद्र सरकार तुरंत वापस ले और इसकी जगह एक एमएसपी का कानून लाया जाए जिसमें ये कहा जाए कि 100% फसल एमएसपी पे एक्वायर की जाएगी, केंद्र सरकार खरीदेगी 100% फसल। अभी 6% फसल केवल खरीदी जाती है और जो लागत है उस पे 50% प्रॉफिट मिलना चाहिए। वो भी एमएसपी के कानून में लाया जाए कि एमएसपी के दाम इस तरह से फिक्स किए जाएंगे कि लागत पे 50% दिया जाएगा। कि कुछ पार्टियां हैं जो वो सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है, ट्रैक्टर आप जानते हैं वो राष्ट्रीय नेता का भी आपने बताया। वो एक पार्टी है, केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई इस कानून को ड्राफ्ट करने के लिए। पंजाब की एक पार्टी नेशनल पार्टी है, उसके जो नेता हैं वो उसके मेंबर थे, उन्होंने खुद कानून बनाया, उन्होंने खुद मोदी सरकार को कानून दिया और अब वो सड़क पे आके विरोध कर रहे हैं। एक दूसरी पार्टी है, उनकी नेता ने कैबिनेट में बैठ के ये कानून पास कराया, लोकसभा में कानून पास कराया और जब कानून पास हो गया, सब कुछ हो गया, अब वो विरोध करने आए हैं। तो इस तरह की गंदी राजनीति करनी नहीं चाहिए। लोग सब देख रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। अमृतसर दे विच वल्ला नहर दे विचों एक 32 साला नौजवान की लाश प्राप्त हुई है, जिस करके पुलिस विभाग के वल्लों इस मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई है कि इस व्यक्ति के कतल का की कारण होया।
ਦਰਅਸਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੋਟੀਆਂ ਲੱਗ ਲਾਸ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋਟੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਪਿੰਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? 32 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਰ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੱਟਾਂ ਛੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆ ਸਿਰ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ। 302। ਤੇ ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆ ਗਈ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਆਤਮਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਵਕਤ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਤਰਨ ਚੁੱਗ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਆ, ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਆ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਕੋਠਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਟੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸਟੋਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਈਏ। ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮ ਪੜੋ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਪੱਖ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਇਕਨੋਮੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਟੇ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਕਊਏ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਚੂਹੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਹਰ ਮੇਰੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਦੇ, 3 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਉਹ ਚਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ 3-4 ਵਾਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੱਟ ਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਾਈਲਕਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਐਮਐਲਏ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਪੁੱਛੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਸਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਖੂਬ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਸਕਣ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਨ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਥਾਣੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ? ਉਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਮੋਨਾ ਹੀ ਆ, ਬਾਲ ਕੱਟੇ। ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜੀ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਮੁੰਡਾ ਸਨ ਆਫ ਸੋਨੀ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ ਮੋੜ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੋਲੋ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪੋਲੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭੰਬੂਆਂ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੇਮ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਡਦਾ ਸੀ
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਟਨ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਗੇਮਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਗਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਸਰ ਸਕੂਲ 'ਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ? ਫੁਟੇਜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ 20-25 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਫੁਟੇਜ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਦੀ ਜੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਅਸੀਂ 377 ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਰਕੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਮੇਤ 2 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 22,000 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਸਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ। SSP ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ SI ਦਿਲਵਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੰਸਨਗਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 22,000 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ NDPS ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ NDPS ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਤੇ ਤੱਤੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਵਾ-ਤਵਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੈਠਕ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇ ਸਭ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਪੁੱਜੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਔਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਲੋਕ ਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਰਾਤਲ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 3.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਵਜੀਫਾ ਖਾ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੰਦਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ। 126 ਲੋਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਮੰਤਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ MSP ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ MSP ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਪੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਮੰਤਰਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, 14 ਤਰੀਕ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧਰਨੇ ਹੋਣੇ, ਅਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਬਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਆਇਆ, 50 ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਮੰਤਰਣ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਨਿਮੰਤਰਣ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਕੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।